भैया मीडिया वाले जरा आराम से करिए, पूरा बैरिकेड आगे आ जा रहा भैया, आराम से लीजिए, जो भी करना है बाकी जो भी पूछना करना है बैरिकेड के बाहर आराम से करिए। आराम से भैया, वो बेंचों पर से उतरो जी। हेलो बेंचों से उतरो भैया, जरा पीछे जो भी खड़े हुए। हेलो भैया जरा पीछे बेंच पे जो भैया, वो बेंच यहाँ बैठने के लिए है, खड़े होने के लिए नहीं है भैया, उतरो उस पे से, उतरो भैया। व्हाइट शर्ट
अंकल थोड़ा साइड में हट जाइए ऊपर से। चलिए आते, जिनका हो गया दर्शन हो गए तो वाले आइए। मौका दिया जाएगा और हम सबके साथ ठहरेंगे, हम न्याय के साथ ठहरेंगे और हम वादा करते हैं जीत के बाद हम हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट को देश से सबसे बड़ी ऐसा लोकसभा पार्लियामेंट बनाएंगे कि वो उन्नति में, प्रगति में सबको पार कर कर अव्वल नंबर पे लेके निकल जाए। सवाल ये, आपका इंडिया टीवी का वीडियो जिसमें सारे जो है ना माइनॉरिटीज को आप जो है ना देश छोड़कर जाना पड़ेगा, ऐसी आपकी वीडियो वायरल है, उस पर आपका क्या कहना है? भैया, क्या किसी ने मेरा आपकी अदालत कंप्लीट प्रोग्राम देखे हैं तो मैंने ये बात नहीं कही है, उसमें ये है, ये एमआईएम का ये चाल है कि वो मेरे सारे वीडियोस को एडिट तो भी कर रहे हैं या मॉर्फ तो भी कर रहे हैं, करके लोगों के बीच में भिजा रहे हैं। इनका ये चाल बहुत पुरानी चाल है, अभी ये चाल नहीं चलेगी। अगर वो आम जनता को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, ये कहकर कि मैं गलत बात कह रही हूँ, गलत काम कर रही हूँ, तो आगे नहीं चलेगी। इस प्रकार का इनका व्यवहार हम लोगों के साथ है, हमारे हर मुसलमान भाई बहनों के साथ है। यहाँ जो भारतीय है मुसलमान, उनका हक है यहाँ रहना, इनको कोई यहाँ से निकाल के कहीं भी भिजा नहीं सकते हैं। हम ये बात बार बार बोलते आए हैं, हम सब मजहब के साथ हैं, सारे माइनॉरिटीज के साथ हैं हम, लेकिन एमआईएम का ये चाल है कि वो लोगों को अभी खसकने लग गई है कि लोग हमको प्यार करने लग गए हैं, लोग सच्चाई जानने लग गए हैं। तो इस बात से उनको आंख में कंकर लग रहा है, पड़ गया है उनको, तो अभी वो तो इस प्रकार के गिरी हुई हरकत ही करते रहेंगे, लेकिन अब ये हरकत आगे नहीं बढ़ेगी, नहीं आगे बढ़ पाएगी। प्रजा हमारे साथ। एक मिनट। अनुराग ठाकुर साहब का ही आने का था, अनुराग ठाकुर साहब को ही आने का था और आ रहे हैं। भारत माता की
ముందుకెళ్ళండి चलो आगे चलो चलिए అందరూ కూడా ముందుకు కదలాలి. ఈ యొక్క నామినేషన్ యొక్క ఊరేగింపు ముందుకు సాగుతుంది. అందరూ కూడా కార్యకర్తలు ఈ జీపుకు వెంటాలు ఉన్నటువంటి అందరూ కూడా ముందుకు రావాల్సిందిగా నేను కోరుతున్నాను. భారత్ మాతాకి, భారత్ మాతాకి, భారత్ మాతాకి. ఈ వేదిక పైన ఈ వెహికల్ పైన ఉన్నటువంటి కార్యకర్తలు, వెనకాల ఉన్నటువంటి కార్యకర్తలు దిగాలి. వెహికల్ ముందుకు సాగాలి. మీరు దయచేసి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, మీరు ఈ వెహికల్ లో కొంత టైర్లలో గాలి తక్కువ ఉంది కాబట్టి అందరూ కూడా సహకరించాలని నేను కోరుతున్నాను. మీరు అందరినీ కూడా నేను కోరుతున్నాను. మీరు ఈ ఊరేగింపులో ఒక బ్రహ్మాండమైన ఊరేగింపుని మనం ముందుకు సాగుతున్నాము. ఈ వెహికల్ కి వెనకాల ఉన్నటువంటి అందరు కార్యకర్తలు కూడా ముందుకు రావాలి. శోభాయాత్రను విజయవంతం చేయాలి. మనకు ఈరోజు కేంద్ర మంత్రివర్యులు అనురాగ్ ఠాకూర్ జీ ఈ యొక్క యాత్రలో పాల్గొన్న కార్యక్రమంలో నామినేషన్ వేయడానికి భాగ్యలక్ష్మి అమ్మవారి ఆశీర్వాదం తీసుకొని ఇక్కడ విజయం సాధించడానికి విజయ యాత్ర మనము ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాము. కార్యకర్తలు ముందుకు రావాల్సిందిగా నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఈ యొక్క వాయిద్యాలన్నీ కూడా ఈ వాహనానికి ముందుకు రాలి. పోరాటం సాగేటువంటి నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వం, నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వం, నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వం. భారత్ మాతా की, भारत माता की. फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, बार बार, फिर एक बार. और बेटी है लापता, सबसे आई माधवी लता.
ओवैसी का नहीं कोई अभी पता जब से आई, ओवैसी लापता जब से आई, ओवैसी लापता जब से आई। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के नरेंद्र मोदी गारी नायकत्వం, नरेंद्र मोदी गारी नायकत्వం। జీపాపలే ఈ బతుకమ్మలు బోనాలు మహిళలందరూ కూడా వాహనానికి ముందెళ్ళాలి, వాయిద్యాల వెనుకల మీరు ఉండాల్సిందిగా నేను ప్రార్థిస్తున్నాను। కార్యకర్తలందరూ కూడా సహకరించాలి। ఈ యొక్క నృత్యాలు చేసేటువంటి మహిళల్ని ముందుకు సాగించే విధంగా వారికి స్థలం ఇవ్వండి। అందరూ కూడా చీఫ్ వెనుకాల ఉన్నటువంటి వారు చీఫ్ ముందుకు రావాల్సిందిగా నేను కోరుతున్నాను। మహిళలందరూ కూడా జీప్ కు ముందుండండి, మహిళా బృందాలన్నీ కూడా జీప్ కు ముందు ఉండాలని నేను కోరడం జరుగుతుంది। ఈ వాహనానికి వెనకాల ఉన్నటువంటి భాగ్యలక్ష్మి టెంపుల్ దగ్గర కూడా ఇంకా కార్యకర్తలు ఉన్నారు। ఆ యొక్క కార్యకర్తలందరూ కూడా ఈ యొక్క ఊరేగింపు ముందుకు రావాల్సిందిగా నేను కోరుతున్నాను। అందరూ కూడా బతుకమ్మలు బోనాలకు సంబంధించినటువంటి మహిళలు ముందుకు ఉండాలి। అన్ని రకాల వాయిద్యాలు కూడా ముందుండాల్సిందిగా కోరుతున్నాను। మనము ఈ హైదరాబాద్ పార్లమెంటు ఒక ఘన చరిత్ర సృష్టించడానికే మనం ఈ యొక్క విజయ యాత్రను ముందుకు సాగుతున్నాం। హైదరాబాద్ పార్లమెంటులో ఈసారి భారతీయ జనతా పార్టీ పతాకం ఎగరేయడానికి మనమందరూ కూడా కంకణ బద్దులమై మాధవలత గారిని విజయం సాధించే దిశగా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాము। కార్యకర్తలందరూ కూడా ముందుకు రావాల్సిందిగా నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వం, నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వం। అబ్కీ బార్ అబ్కీ బార్ అబ్కీ బార్ అబ్కీ బార్ అబ్కీ బార్ భారత్ మాతా కి, భారత్ మాతా కి। మాధవలత గారి నాయకత్వం, మాధవలత గారి నాయకత్వం, మాధవలత గారి నాయకత్వం। ఈనాటి కార్యక్రమంలో కేంద్ర మంత్రివర్యులు గారికి భాగ్యనగర్, గోల్కొండ జిల్లాలకు సంబంధించినటువంటి హైదరాబాద్ పార్లమెంటు వారికి స్వాగతం, ఘన स्वागतम पलकुतुंदी। अनुराग ठाकुर जी से हमारा स्वागत है। इस हैदराबाद में आप आके इस उत्सव को विजय मनाने के लिए आप आए, आपकी धन्यवाद कहता हूँ। జెండలు అన్ని కూడా జెండలు ముందుకెళ్ళాలి, వాహనానికి ముందు ఉండాలి। జెండా కార్యకర్తలందరూ కూడా జెండా వెనకాల ఉన్నటువంటి అందరూ కూడా మైనార్టీ సోదరులు కూడా పెద్ద సంఖ్యలో ఈ యొక్క ఊరేగింపులో పాల్గొంటున్నారు। మైనార్టీ సోదరులందరూ కూడా పెద్ద సంఖ్యలో అమ్మవారి యొక్క ఆశీర్వాదం తీసుకుని ఈ యొక్క ఊరేగింపులో వారు పాల్గొనడం జరుగుతుంది। అందరికీ వారికి కూడా స్వాగతం, సుస్వాగతం। హైదరాబాద్ పార్లమెంటు భారతీయ జనతా పార్టీ మీ అందరూ కూడా స్వాగతం పలుకుతుంది। ఈ యొక్క ఊరేగింపు విజయవంతం చేయడానికి కొట్టేసినటువంటి కార్యకర్త బృందానికి సోదరులందరూ కూడా ముందుకు రావాల్సిందిగా నేను ముందుకు ప్రార్థిస్తున్నాను। వెనకాల ఉన్నటువంటి కార్యకర్తలందరూ ముందుకు రావాల్సిందిగా నేను కోరుతున్నాను। భారత్ మాతా కి, భారత్ మాతా కి, భారత్ మాతా కి। అబ్కీ బార్ అబ్కీ బార్ అబ్కీ బార్ 400 पार, अबकी बार अबकी बार अबकी बार हैदराबाद एमपी। ప్రసంగం చేసి ఈ యాత్రను ముందుకు సాగిస్తారు।
పెద్ద సంఖ్యలో ఇంకా కార్యకర్తలు ఇందులో జాయిన్ అవుతున్నారు. అందరూ కూడా కార్యకర్తలు వెనుకాల ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా ముందుకు రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. మహిళా కార్యకర్తలందరూ కూడా జీప్ కు ముందు రావాలని నేను కోరుతున్నాను. ఈ జీప్ లో వెనకాల ఉన్నటువంటి గోల్కొండ జిల్లా అధ్యక్షులు పాండు యాదవ్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా నేను కోరుతున్నాను. ఈ యొక్క ఊరేగింపు ప్రారంభానికి ముందు మన పాండు యాదవ్ గారు వారి యొక్క జిల్లా అధ్యక్షుని సందేశం ఇస్తారు. వచ్చినటువంటి కార్యకర్తలందరికీ, అదేవిధంగా మన యూనియన్ మినిస్టర్ గౌరవనీయులు అనురాగ్ సింగ్ ఠాకూర్ గారికి, కాసం వెంకటేశ్వరరావు గారికి, రామకృష్ణ గారికి, తోటి జిల్లా అధ్యక్షుడు సురేందర్ రెడ్డి గారికి, అదేవిధంగా మన అభ్యర్థి మాధవీలత గారికి, మీ అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, సోదరులారా, మనం అందరం కూడా హైదరాబాద్ పార్లమెంట్ ముంగట జీపులు ఎవరైతే అడ్డమన్నాయో దయచేసి తీయవలసిందిగా ప్రార్థన. జీపులు ఎవరైతే ఉన్నాయో అదే హైదరాబాద్ ఓటర్లందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, హైదరాబాద్ ఓటర్ పార్లమెంట్ కు చెందిన ఓటర్లందరూ కూడా, హిందూ ముస్లిం సిక్ సాయి సోదరులందరూ కూడా తమ ఓటు హక్కును వినియోగించవలసిందిగా మేము ప్రార్థిస్తున్నాము. మీరు ఇట్లా ఓటు హక్కు వినియోగించకుంటే మీ యొక్క ఓటును సమాజంలో ఏదైతే చెడు పనులు చేస్తున్నారో మీ యొక్క ఓటును వాళ్ళందరూ కూడా వినియోగించుకోవడం మూలంగా నిర్ణయం తప్పు వస్తున్నది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా మన ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాల్సిందిగా హైదరాబాద్ పార్లమెంట్ చెందిన విద్యావంతులందరికీ, ముస్లిం సోదరులందరికీ, హిందూ సోదరులందరికీ కూడా మీ ఓటు హక్కును తప్పకుండా వినియోగించుకోవాల్సిందిగా మనం చేస్తున్నాను. అదేవిధంగా మనం ఓటు వేసేటప్పుడు దేశాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని, మన సంస్కృతిని దృష్టిలో పెట్టుకొని, మన అభివృద్ధిలో ఎంఐఎం పార్టీ మూలంగానే ఇంతవరకు కూడా మెట్రో రైలు పాత బస్సుకి రాలేదు. ఎంఐఎం పాలకుల మూలంగానే పాత బస్సు అభివృద్ధి చెందలేదు. మీరే పోల్చుకొని చూడమని చెప్పాలి ప్రజలకు. సికింద్రాబాద్ పార్లమెంట్ ఏ విధంగా అభివృద్ధి చెందింది, హైదరాబాద్ పార్లమెంట్ ఏ విధంగా వెనుకబడిపోయిందో ప్రజలకు తెలియజేయవలసిన అవసరం ఉంది. అదేవిధంగా ఈ ఎంఐఎం పార్టీ ఇది నేషనల్ పార్టీ కాదు, అదేవిధంగా ఇది రీజనల్ పార్టీ కూడా కాదు, అదేవిధంగా ఇది సబ్ రీజనల్ పార్టీ కూడా కాదు. ఒకవేళ ఈ పార్టీ నేషనల్ పార్టీ అయితే దేశమంతా కూడా పోటీ చేయవలసిన అవసరం ఉంది. రీజనల్ పార్టీ అయితే రాష్ట్రమంతా కూడా పోటీ చేయవలసిన అవసరం ఉంది. సబ్ రీజనల్ పార్టీ అయితే సబ్ రీజనల్ స్థానంలో కూడా అన్ని స్థానాలకు పోటీ చేయవలసిన అవసరం ఉంది. కానీ కేవలం ఇది పరివారం పార్టీ, కుటుంబ పార్టీ కాబట్టి కేవలం వాళ్ళ అధికారం కొరకు, వాళ్ళ సంపాదన కొరకు మాత్రమే వీళ్ళు పోటీ చేయిస్తున్నారు. పార్టీని ప్రజాతంత్ర విధంగా నడపకుండా ఇక్కడి నుంచే మన అభ్యర్థి గారు మాధవలత గారు, అదే రకంగా కేంద్ర మంత్రి గారు మాట్లాడతారు. మీడియా మిత్రులందరికీ సహకరించాలి. మనం మధ్యలో కొంచెం జెండాలు ఉన్నాయి, కొంచెం సైడ్కి రానియండి. దయచేసి ఆ మీడియాకి అడ్డంగా ఉండకుండా కొంచెం సైడ్కి రండి. అందరు కూడా వెహికల్ ఆపమనండి. ముందర ఎవరు కూడా డిస్టర్బ్ చేయొద్దు దయచేసి. అందరు కూడా ఇవాళ జరుగుతున్నటువంటి పోరాటం ఇది రామరావణ యుద్ధం జరుగుతూ ఉంది. రామరావణ యుద్ధంలో రాముడు గెలుస్తాయన్నటువంటి విషయాన్ని మనందరం అర్థం చేసుకోండి. పెద్దలు కాసం వెంకటేశ్వర్ గారు, మా జిల్లా అధ్యక్షులు సురేందర్ రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా పాండు యాదవ్ గారు, ఢిల్లీ నుంచి వచ్చిన మా మంత్రి గారు అనురాగ్ ఠాకూర్ గారు, ఇక్కడికి వచ్చిన అందరి కార్యకర్తలకు నా శుభాభివందనలు. अब की बार हम सबको याद रखना है कि पतंग कट गया और फट भी गया है। 40 सालों से असद का जो 40 सालों से असद इस लोकसभा पार्लियामेंट को पीछे रख दिया है।
लेकिन अपने घर को 7 एकड़ में मंजिल बनाकर मुसलमानों का अंबानी बन गया है खुद। पसमंदा पीछे रह गया है और असदुद्दीन आगे निकल गया है। अरे मेरे सारे भाई और बहनों, सोच लो कितने सारे करोड़ों रुपयों का वक्फ बोर्ड लैंड निकल गया है हाथों से। पसमंदे को जिस प्रकार का मदद मिलना चाहिए कभी उसी के पास मिला नहीं। हमारे मोदी सरकार के यहाँ कितने योजनाएं बने हैं, सारा देश को वो योजनाएं मिले हैं, लेकिन इस लोकसभा पार्लियामेंट में मोदी भाई का 1 रुपए भी आने नहीं दिया ये लोग। इस प्रकार के लोग हैं ये पार्लियामेंट वाले। यहाँ ये लोग बंटवारा करते हैं मजहब के नाम पर। कभी सोचे नहीं रिक्शा वाले के घर में अनाज है या नहीं, कभी सोचे नहीं ऑटो वाले के घर में वो फाइनेंस भर पा रहा है या नहीं, कभी सोचे नहीं 14 साल की उम्र में लड़की का शादी क्यों हो रहा है, कभी सोचे नहीं इंस्टेंट ट्रिपल तलाक देने के बाद वो औरत का जीवन कहाँ गिर जाता है और कैसे मरती है वो, कभी सोचे नहीं 8-9 बच्चे पैदा करने वाली औरत का शरीर कितना दिन ब दिन मरते जीती है वो, कभी सोचे नहीं उन बच्चों के बारे में जो साइकिल के पंचर मारते रहते हैं और मैकेनिक के शॉप में रहते हैं। इनकी जीवन ऐसी शुरुआत होकर ऐसी अंत हो रही है, लेकिन इनके पास कोई मैनिफेस्टो नहीं रहता है। इनके पास 5 साल काम करने के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इनके पास इसके बारे में कोई जवाब नहीं रहता है। इनके पास सिर्फ मजहब का नाम के अलावा और बीफ काट के खाने के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। क्या एक मुसलमान की जिंदगी में इसके अलावा मुद्दा नहीं है? क्या एक मुसलमान की जिंदगी में ऊपर होना नहीं है? क्या इनके जीवन में पढ़ाई लिखाई करना नहीं है? पूछती मैं आपसे, उत्तर प्रदेश में 2 पसमंदे मुसलमान को मिनिस्ट्री दिया गया है। सवाल करती हूँ, अगर तुम खुद के कौम के हैं तो क्यों मुसलमान आज गरीबी के दलदल में मर रहे हैं? जवाब है तो दे दो मुझे। हम तेरा पतंग काटने आए और काट भी दिए पहले से ही। अब सिर्फ हमारे इलेक्शंस में हमारा जीत देखना है। हम उस हर पसमंदा के साथ ठहरेंगे, हर उस हिंदू भाई के साथ ठहरेंगे। और पहली बार बता रहे हैं हम, इन 5 सालों में हम इंडस्ट्रीज लेके आएंगे यहाँ पर। इन 5 सालों में हम IT कंपनी लेके आएंगे इधर। 40 सालों में यहाँ पे IT कंपनी क्यों नहीं आया? इनके दंगे फसादों की वजह से डरते IT कंपनी वाले इधर आने के लिए। खत्म कर देंगे इसको। मोदी भाई का जो बात है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, हम सब मिलकर इसी हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट को दुनिया में नंबर 1 पार्लियामेंट लोकसभा पार्लियामेंट बना के दिखाएंगे। यहाँ का हुनर कहीं पे भी नहीं है। लक बैंगल्स, लक चूड़ी बनाने वाले औरतों के आंख चले जाते हैं, इसके बारे में सोचने वाला नहीं है। इसको पर्ल सिटी कहते हैं, मोतियों का सिटी। कहाँ गए मेरे मोती कारीगर करने वाला भाई बहन? यहाँ पे जरदोसी काम होता है, कहाँ गए जरदोसी काम करने वाले मेरे भाई बहन? यहाँ पे कोई हुनर को भी ऊपर लेके नहीं आने देते। यहाँ जो घड़े बनाते हैं, बोनालू बनता है, कहाँ गए मेरे वो भाई? यहाँ जो सुनार है, देश में सबसे अव्वल प्रथम के सुनारी काम करते हैं, कहाँ गए मेरे भाई? बंगाल से आए हुए भाई है, वो दल में मरते मेरे बंगाल के भाई जो यहाँ पे सुनार का काम करते हैं। या मुसलमान भी करते हैं। यहाँ कोई मजहब नहीं है, यहाँ प्यार से रहना चाहता है सभी, अमन के साथ रहना चाहता है सभी, शांति के साथ रहना चाहता है सभी। लेकिन जिस दिन याद रखिए हम सब एक हो जाएंगे, इसी बात का डर है असदुद्दीन को और अकबरुद्दीन को।